So I think this is what we studied last time. System analysis, data analysis, and system specification, right? So what is system analysis? System analysis, it's a problem solving techniques, and this technique is used to decompose so it decomposes a system into its component pieces for the purpose of studying how well those component parts work and interact to accomplish their purpose. It involves data gathering, data analysis, creating specification, etc. So we are learning about system development methods, and now we are discussing about the system uh, different stages of system development in details. So last time we studied about system planning, and now we are going to discuss about the system analysis part, system analysis phase. Okay, so system analysis, generally system analysis is used to uh, scrutinize the requirements of the system. That means gather the data, facts, analyze the data, and create specifications. These are the these are the soft phases within this phase, and this system analysis phase is simply a problem solving technique where you collect all the requirements, and based on the requirements you try to develop the solution of the project. But it is not the it is not the phase which completely describes about the solutions. It is the phase from where we get to know about the different problems in the system, and then we create the specifications. So before solving any problem, you need to decompose the problem into smaller, manageable chunks, right? So this phase, system analysis phase, does the same thing. This phase actually does the same thing. That means to I'm recording this so that you'll find it easy to see it later. Well, uh, okay. So this system analysis phase decomposes a system into smaller pieces or smaller subsystems, and again into subsystems and the components, so that it will be easier to study those components and how they interact with each other, how they work within the system, and how we can develop the systems, the different components of the systems easily, and then integrate them to create the larger system. Okay, so the system analysis phase involves data gathering, data analysis, creating specification, etc. So we have already learned about data gathering in our previous semester. There are many different techniques of gathering data, and we will also be discussing about some of the phases, some of the methods or tools here also. So generally used tools for collecting data, generally used methods for collecting data are questionnaire, interview, survey, research, observation of the documents, site observation or observation of the system, or observation of the existing system, focus group discussion, etc. And what about data analysis? So data analysis means the process of inspecting, cleaning, transforming, and modeling data with the goal of discovering useful information, suggesting conclusions, and supporting decision making. So during data analysis, after collecting the data, facts and opinions of the users, and we start analyzing the data. Okay, we inspect the data, we prioritize the data, we clean it. That means we set apart the
useful data. We gather the useful data in one place, and we you know ignore the data that is not of much use. Similarly, we may need to transform the data uh, in terms of technical means, in terms of technical terms. And similarly, modeling data, data modeling techniques are used with the goal of discovering useful information, suggesting conclusions, and supporting decision making. After all, we have to model the data, and what we have to do is we have to get to one conclusion, and we have to find the specifications. We have to create the specification for the software. Okay, what are the functional requirements and what are not, what are to be done and what are not. These specifications can be done by analyzing the data in detail. So process of data analysis is composed of collecting and storing data, cleaning the data, analyzing data, creating output information, and conclusion of analysis. And finally, we get system specification document, or SRS document. System requirement specification document is gathered, is finally developed, so that we will be clear about, or the developers will be clear about what is to be included in the system and what is to be avoided. Okay. So information system project can be done by so we are skipping this. Information system projects have different types of different methods of collecting requirements. Different types of data collection methods are there. So for analysis of data, there are many traditional methods, and there are some modern methods. We have discussed about those methods. So traditional methods include sorry, got disturbed by a message. So traditional methods include interview, questionnaire, literature review, survey, research, etc., and documentation, document observation, site observation, etc. And similarly, there are some new methods also, which include mostly the big data, stream of data, batch, and iterative type of methods are there, using sensors for IoT, Internet of Things devices, traffic cameras, satellite recording devices, etc. Online collections of data, auto capturing of online transitions, statistics from internet traffic, real time and cookies. So these big data are used. This big data is used for analyzing, uh, gathering data fact from many different sources, right? From users throughout the world, from different devices which are spread over, spread over very large networks. So these can also be a sort of data collection methods. Similarly, this data, the collected data, can be stored in databases and data warehouse and data sets. These data is stored. This already stored data can also be of, that they can also serve for sources of data. पहिलेदेखि भइरहेको एक्जिस्टिङ डेटाबेसहरू जुन छ, डेटा सेटहरू जुन छ, डेटा वेयरहाउसहरू छ, डेटा सेटहरू, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो लागि डेटाको सोर्स पनि हुन सक्छ, डेटा कलेक्सन. जस्तै इक्जाम्पलको लागि माथिपट्टिको जुन ट्रेडिसनल मेथडहरू छ, जुन चाहिँ हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी कुरा गर्यौँ भने, हामीले जेनरली सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको बारेमा, ट्रेडिसनल वेमा सिस्टम डेभलप गर्ने विषयहरूमा मात्रै कुरा गऱ्यौँ. त्यसमा हामीले युज गरेको मेथडहरू ट्रेडिसनल मेथड थियो, जुन हामीले केस स्टडीमा पनि कुरा गऱ्यौँ, जुन हामीले रिपोर्ट लेख्दाखेरि, जुन त्यो एसेसमेन्ट गर्दाखेरि, त्यसमा पनि हामीले ट्रेडिसनल वेमा मात्रै हामीले काम गऱ्यौँ. तर त्यो ट्रेडिसनल वेमा कुनै एउटा युजरको एउटा पार्टिकुलर सफ्टवेयर डेभलप गर्नको लागि अथवा एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गर्ने मात्रै आजको चाहिँ आवश्यकता हुन्न. आजको आवश्यकतामा चाहिँ इन्टरनेट अफ थिङ्ससँग रिलेटेड कुराहरू, आइओटीसँग रिलेटेड कुराहरू पनि हुन्छ है. अनि त्यसपछि सँगसँगै चाहिँ के हुन्छ, मेसिन लर्निङको कुराहरू पनि हुन्छ. मेसिन लर्निङसँग
आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्ससँग रिलेटेड कुराहरू पनि हुन्छ। रिकमेन्डेसन युजरलाई युजरको आफ्नो युजर्सको प्याटर्न अनुसारको रिकमेन्डेसनहरू गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। सो फर दोज पर्पजेस वी निड टु कलेक्ट भेराइटिज अफ डेटा है। युजरको एउटा पार्टिकुलर सिस्टम युजरको इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गर्नको लागि युजरलाई क्वेसनआयर दिएर एउटा सेट अफ युजर थोरै 10 जना 20 जना 100 जना युजरसँग डेटा कलेक्सन गर्ने मेथड्सहरू एकातिर छ। They are also useful. I'm not going to say I don't mean to say that these methods are not used nowadays. These methods are not obsolete. These are not obsolete at all. They are used when you are going to develop a system for a particular group of user, a particular person or a company, then these methods can be useful. But if you are going to develop a system that can be of broad use, है, तपाईँले जेनरल सफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने your data collection should also be bigger, right? त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एक्जिस्टिङ डेटा सेटहरू युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पहिलेदेखि नै कसैले कलेक्ट गरिरहेको डेटा सेट हुनसक्छ, डेटाबेसमा स्टोर गरेको डेटा हुनसक्छ, डेटा वेयरहाउसमा स्टोर गरेको भइरहेको डेटा हुनसक्छ, अथवा त्योभन्दा बाहेक चाहिँ थुप्रै डिभाइसहरूबाट कलेक्ट भएको इन्फर्मेसनहरू डे टु डे कलेक्ट भएको इन्फर्मेसनहरू पनि युजफुल हुनसक्छ डेटा कलेक्सन र एनालाइसिसको लागि। So as already said, data collection methods consist of these many phases. So data collection methods consist of data compilation, merging data from different sources, data cleaning, removing errors, invalid data, redundancy, empty or incomplete data, data associations. Data cleaning को बारेमा पनि मैले भने तपाईहरुसँग कलेक्ट भएको डेटा सबै चाहिँ ठीक हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। You have to remove the invalid data. You have to prioritize the data, and also you have to sort out the redundant data. You have to remove the data that is of no use. Invalid data छ, incomplete data छ, redundant repeated data छ भने, empty छ भने त्यसलाई चाहिँ क्लिनिङ गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो। So data association means looking for relations and patterns within or between data. Connection find out गर्नु पर्यो। Data visualization. So you have to visualize the data in different way, tabular way मा, graphical way मा, chart मा, illustrationsहरुको फर्मेटमा, पिक्चरको फर्मेटमा डेटालाई भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ। And similarly you can draw conclusions. So what is the result of analysis? And these conclusions will help in creating the system requirement specification document, SRS document, which is the key document that tells the developers about the system, about the requirements of the system, the specifications of the system. Okay. So output of data analysis, what do you get after you analyze, after you analyze the data, after you collect the data and analyze the data? What do you get? You will get a new knowledge, right, about the data. You will be known about new pattern data को बारेमा, अथवा पहिलेदेखि थाहा नभएको कुनै प्याटर्नको बारेमा थाहा हुन सक्छ, कुनै नयाँ खालको नलेज आउन सक्छ। अनि समरी टेबल चार्टहरुले त्यसलाई चाहिँ अझै क्लियरिफाई गर्न सक्छ। तपाईले चार्टहरु युज गरेर चार्टहरुबाट पनि तपाईले त्यो डेटाको प्याटर्नहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। फाइनल फ्याक्ट्स र फिगर्सहरु जुन चाहिँ कन्क्लुजनमा यो यस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट्सहरु हुँदाखेरि अथवा यस्तो खालको सिस्टममा चाहिँ यो रिक्वायरमेन्ट्सहरु हुँदो रहेछ अथवा यसको चाहिँ आउटपुट यस्तो आउँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। एन्ड फाइनली SRS document will also be that is the main output of the data analysis for the sole purpose of developing a system. So what is system specification? So we have been discussing about many system specification. Many times we have been discussing about system specification or SRS document. So what is it? SRS document is the final output of system analysis phase, right? सिस्टम एनालाइसिस फेजको काम कम्प्लिट गरेपछि SRS डकुमेन्ट डेभलप हुन्छ। अनि SRS डकुमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ, फङ्सनल, नन फङ्सनल, टेक्निकल, युजर रिक्वायरमेन्ट, इन्टरफेस रिक्वायरमेन्ट, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट जस्तो थुप्रै खालको रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसनको कुरा आउँछ। हामीले पहिला पनि यसको बारेमा योभन्दा अगाडि डिटेल डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो आई थिङ्क आई क्यान स्किप दिस पोर्सन because we have many times discussed about what is functional and non-functional requirements, right? Functional भनेको what the system is supposed to do, what are the functionalities of the system, what is the main work that the system has to do, and non-functional means how a system is supposed to be. That means
The system should be robust, the system should be usable, user friendly, the system should be portable, available. So these things are the system's non-functional requirements. It doesn't mean that system should we should focus on functional requirements. Besides focusing on functional requirements of the system, or besides aiding the functionalities in a system, we should also focus on the non-functional requirements, because if your system is not up for for most of the time, if your server is down for most of the time, then there is no point in creating the system. होइन, सिस्टममा चाहिँ तपाईँले फङ्सनालिटी एकदम राम्रो राख्नु भएको छ, तर सिस्टम चाहिँ घरिघरि क्रास हुन्छ, या सिस्टम चाहिँ अन स्टेटमा या अफ स्टेटमा युजेबल स्टेटमा रहँदैन भने त्यसको अर्थै छैन. सिमिलरली सिस्टमको चाहिँ सिस्टम मेन्टेनेबल छैन, सिस्टममा केही प्रब्लम आयो भने मेन्टेनेन्स गर्न चाहिँ हप्तौँ लागिदिन्छ. सिस्टम चाहिँ मेन्टेनेबल छैन भने फेरि त्यसको पनि अर्थ भएन. सिस्टम रिलायबल छैन, सिस्टमले काम चाहिँ पर्फेक्टली गर्छ, तर जतिखेर काम गर्छ पर्फेक्टली गर्छ अनि कामै नगर्न पनि सक्छ, अथवा सिस्टमले काम चाहिँ गर्छ, सिस्टम अफ पनि छ, चलि पनि रहन्छ, तर सिस्टमले रिजल्ट चाहिँ करेक्ट रिजल्ट दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ. सो दिस थिङ्स आर also important. These qualities are also important for a system. Non-functional requirement, technical requirements मा चाहिँ सिस्टम को टेक्निकल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ, सफ्टवेयर हार्डवेयर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो. They can also be merged in non-functional requirements as well. सिस्टम को टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट्सहरु के हो भन्ने कुराहरु. त्यसैगरी युजर रिक्वायरमेन्ट्स, पार्टिकुलर युजरको कुनै पार्टिकुलर इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्छ हैन, तर त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ फेरि उसको पर्सनल इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि उसको चाहिँ त्यो सिस्टममा उसले चाहिँ यो पनि भइदियो भने मलाई काम गर्न अलि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने टाइपका कुराहरु, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौं. लो प्रायोरिटी, these are of low priority, but they you can consider this developing this feature. Usually भनेको यो feature चाहिँ unless it conflicts with the main purpose of the system, you can include it. System को main purpose एकातिर छ, user को interest अर्कोतिर छ भन्दा definitely we don't include that. तर सिस्टम को पर्पस सँगै त्यही लाइनमा छ र युजर को त्यो कुराले चाहिँ सिस्टममा केही एउटा एडेड बेनिफिट पनि हाल्दिन्छ भने we can consider that particular thing also. But it doesn't mean that you should make the system feature creep, है. सिस्टमलाई चाहिँ फिचरहरु थप्दा सिस्टमलाई फिचर क्रिप बनाउने अथवा फिचर ओभरलोडेड फिचर्सहरु राख्ने भन्ने चाहिँ त्यो होइन. इन्टरफेस रिक्वायरमेन्ट भनेको ग्राफिकल युजर इन्टरफेससँग रिलेटेड, त्योसँग रिलेटेड खालको रिक्वायरमेन्ट्सहरुको कुराहरु हो. सो युजरलाई चाहिँ शुड बी रिभिल्ड टु युजर्स इन प्रोटोटाइप. ड्युरिङ प्रोटोटाइप तपाईले प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेट गर्ने बेलामा युजरसँग चाहिँ त्यो कुराहरु डिस्कसन गर्नुहुन्छ. तपाईले सुरुमा युजरलाई चाहिँ युजर इन्टरफेस भए पनि युजरसँग डिस्कसन गरेर देखाइन्छ. बाइ द वे वी आर फोकसिङ मोस्टली अन एजाइल डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी. हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल होइन कि एजाइल मेथोडोलोजी युज गर्ने भन्ने कुरा धेरैचोटि भनिसकेका छौं. त्यही भएर एजाइल मेथोडोलोजी युज गर्दाखेरि त युजरसँगको इन्टरेक्सन एकदमै धेरै चाहिन्छ हैन. त्यही भएर कम्तीमा पनि तपाईले युजरसँग क्विक रिक्वायरमेन्ट्सहरु लिएर एउटा स्प्रिन्टमा काम गरिसकेपछि युजरलाई त्यो तपाईले डेलिभर गर्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ. त्यो देखाउँदाखेरि युजरले त्यो बेलामै युजर इन्टरफेसमा केही प्रब्लम्सहरु अथवा युजर इन्टरफेसमा केही सजेसनहरु दिन सक्छ. एन्ड यु क्यान इन्कर्पोरेट दोज सजेसन्स, राइट. सो केही रिक्वायरमेन्ट्सहरु युजर इन्टरफेससँग रिलेटेड रिक्वायरमेन्ट्सहरु के हुन सक्छ भने कम्पनीको लोगो यस्तो कलरको छ अनि कम्पनीको लोगो चाहिँ यो कलरको छ, त्यही कलरमा हुनुपर्छ, यो कलरलाई चाहिँ यो कलर चाहिँ राख्नुपर्छ वेबसाइटमा, बटनहरु यो कलरको. कतिपय केसमा त कुनै कम्पनीहरुको त पहिलेदेखि नै प्रिडिफाइन यस्तो कलरको हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रिडिफाइन हुन्छ. यति साइजको हुनुपर्छ, रेशियो यस्तो हुनुपर्छ, लोगोको रेशियो यस्तो हुनुपर्छ, प्रेजेन्टेसन स्लाइडर यो स्टाइलको अनि वेब पेजहरु चाहिँ यो स्टाइलको हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पेसिफाइड हुन्छ पहिलेदेखि नै, है. जस्तै एकचोटि एसओएस स्कुलको वेबसाइट बनाउने क्रममा चाहिँ त्यो भएको थियो कि साथीहरु त्यही पढाउने साथीहरुले बनाउँदाखेरि नै के रे वर्डप्रेसमा बनाउँदै हुनु रहेछ. अनि वर्डप्रेसमा चाहिँ त्यो कलर चेन्ज गर्ने, थीम चेन्ज गर्ने, थीममा चाहिँ कलर चेन्ज गर्ने अप्सन चाहिँ त्यति
सबै जहाँसुकैको कलर चेन्ज गर्ने अप्सन थिएन। तर हेड अफिसबाट अथवा सेन्टरबाट चाहिँ यसो सेन्टरबाट चाहिँ लोगो यो साइजको यस्तो हुनुपर्ने, अनि ब्याकग्राउन्ड कलर यो हुनुपर्ने, फोर कलर यो हुनुपर्ने भनेर स्पेसिफिकेसन आइसकेपछि चाहिँ एकचोटि मसँग पनि त्यो कुराको डिस्कसन भएको थियो। अनि सिएसएस स्टाइलहरू लेखेर कसरी मोडिफाई गर्ने भनेर हामीले चाहिँ सल्लाह गरेर काम गरेका थियौँ। त्यसो खालको रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुनसक्छ। जस्तै युएसएडको कुनै युएसएडसँग रिलेटेड काम गर्यो नि, युएसएडको लोगो यसरी राख्नुपर्छ, यस्तो खालको यो कलर युज गर्नुपर्छ भन्ने नै स्पेसिफिकेसनहरू हुन्छ। सो दिज आर द user interface related requirements. Similarly, business requirements means the system that you are going to develop should be incorporated in the system, and it should help the organization to add values to its business as well. हैन, बेनिफिट कम्पनीको बिजनेसलाई पनि बेनिफिट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो खालको कम्पनीको मिसन भिजनसँग एलाइन हुने गरी हाम्रो सिस्टम डेभलप हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। सिस्टम एनालाइसिस को एडभान्टेजेसहरू, नलेज डिस्कभरी, विल गेट न्यू टाइप अफ नलेज, प्रब्लम सोर्स, कज डिस्कभरी, प्रब्लमको सोर्स के हो, कज के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, जसले गर्दा त्यसलाई सल्भ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब्टेन प्रुफ टु सपोर्ट अ थ्योरी, तपाईँले यतिकै कुनै सिस्टममा केही फिचर थप्नु भन्दा त्यसको चाहिँ रिजन यो हो भन्ने कुराहरू बताउन सक्नुहुन्छ। भेरिफाई एजम्पसन्स विथ रियल फ्याक्ट्स, सुरुमा युजरले एउटा एजम्पसन गरेको हुनसक्छ, तपाईँलाई फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने बेलामा अथवा प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन गर्ने बेलामा तपाईँलाई यस्तो हो, यो सिस्टम यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा भनेको हुनसक्छ। तर आफ्टर यु एनालाइज द डेटा, आफ्टर यु कलेक्ट द डेटा एन्ड एनालाइज इट, you will be known about the real facts behind these assumptions. Filter and keep only important and relevant data. There are many users in the system. These users have many different opinions, and they may provide you so many opinions, so many data can be provided to you, but by consensus you have to develop, you have to prioritize these requirements, and you can clearly distinguish between the important and relevant data and the non-relevant or less important data after you analyze the system in proper way. See relationship between facts and figures. So the correlation or association between data, between facts and figures are also identified during the system analysis process, and view data in different way to obtain ideas. So using some visualization tools, you can view the same data in different ways so that you can derive many clear idea about these data. But though it has many advantages, it has some disadvantages as well. Insufficient data collected. Insufficient data collected means system analysis. If you are trying to analyze the system at the beginning, then it is likely that the users may not have enough knowledge to transfer to you. They don't know about the system, and they may not give you the all information required. They may themselves may not be known about those facts. So you may end up with insufficient data collection. Unreliable and invalid data may also be there. तपाईँले जति एनालाइसिस गरे पनि त्यसबाट चाहिँ धेरै जसो युजरले एकै खालको डेटा दिएर भने त्यसैलाई नै हामी फ्याक्टको रूपमा लिन सकिन्छ, अनि त्यो अनरिलायबल डेटा पनि हुन सक्छ। गलत एनालाइसिस मेथड्सहरू युज गरियो भने अनि त्यसपछि एनालाइसिस मेथड फरक तरिकाले या गलत तरिकाले युज गरियो भने त्यसै पनि सिस्टम एनालाइसिसमा गलत रिजल्ट दिन सक्छ। And difficult to use analysis tools. There are many different analysis tools. We will see those. We'll see a list of those. अनि तर तिनीहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग युज गर्न सकिँदैन, किनभने प्रत्येक सिस्टममा फरक आइडिया हुन्छ। त्यो फरक आइडियालाई एकै ठाउँमा एउटै तराजुमा जोख्न पनि मिल्दैन, एउटै टुलले त्यसलाई युज गर्न पनि मिल्दैन। ल्याक अफ स्कोप, अब्जेक्टिभ अफ आउटपुट। यदि फाइनल आउटपुटको चाहिँ फाइनल आउटपुट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले क्लियर छैन भने त्यसले चाहिँ सिस्टमको एनालाइसिसमा पनि असर गर्छ। सो बायस इन्फरेन्स कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले सिस्टम डेभलप गर्दाखेरि, सिस्टम डेभलप गर्ने बेलामा कोही एकजनाले चाहिँ तपाईँलाई बढी सुरुदेखि नै इम्प्रेस गरिरहेछ भने
उसैको कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन सकिन्छ अनि अरू के अरे इम्पोर्टेन्ट डेटा फ्याक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे के भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यति क्लियरली त्यो चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरा नबुझेर त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिन्छ कि हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले खासै त्यति महत्त्व दिँदैनौँ। अनि तर त्यो एकजना जसले चाहिँ तपाईँलाई ड्राइभ गरिरहेको छ उसले चाहिँ यदि सही तरिकाले एनालाइसिस उसले आफैले गरेको छैन भने देयर इज चान्सेस द्याट यु आर नट एबल टु डेभलप द गुड सिस्टम द्याट इज युजफुल फर अल। सो समटाइम्स यु क्यान बी बाइज्ड बाई समवन। एनालिस्ट और आर्किटेक्ट लाइक एनालाइसिस स्किल्स। अब यो चाहिँ एनालाइसिसको स्किल यदि आर्किटेक्टमा एनालाइसिसमा छैन भने त त्यसले डेफिनेटली रिक्वायरमेन्ट्सहरू कलेक्ट गर्ने कुराहरूदेखि नै अनि त्यसपछि प्रपर एनालाइसिस गर्ने कुरामा नै त्यसले चाहिँ असर पारिहाल्छ। And there are some external issues or hindrances that may cause this data analysis process slow or that may affect in data analysis process. युजरको रिक्वायरमेन्ट्सहरूको कुराहरू कलेक्ट गर्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ पोलिटिकल कारणहरूले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ बिहेभियरल कारणले गर्दा कहिले ह्युमन बिहेभियरको कुरा गर्दा यो कारणहरूले गर्दाखेरि पनि रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस गर्ने कुराहरूमा कहिलेकाहीँ असर गर्न सक्छ। So this is about system analysis and we are just in part 1 है। हामीले चाहिँ अहिले खाली डेटा फ्याक्टहरू एनालाइसिस गर्ने डेटा एनालाइसिसको कुरा मात्रै गरेका छौँ। डेटा एनालाइसिस त अझ बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट या अर्गनाइजेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिसकेका छैनौँ। यदि यसमा यो अहिले पर्टिकुलरली यो विषयमा हामीले अहिले गरेको कुरामा के कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सो द फ्लोर इज ओपन नाउ, वी क्यान ह्याभ अ क्वेसन एन्सर सेसन। केही छ? यो हामीले अघिल्लो हप्तामा पनि यसको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौँ तर त्यति धेरै डिटेलमा गइएन कि के भयो। मैले त्यही भएर फेरि एकचोटि यसलाई यसको बारेमा फेरि एकचोटि कुरा गरेर बल्ल नेक्स्टमा पार्ट 2 मा जाउँला भनेर। यसबाट यो जति धेरै हामीले यसमा कुरा गरे पनि तपाईँले यसबाट चाहिँ एकदमै धेरै एउटा जिस्ट लिनुपर्ने के हो भने एसआरएस डकुमेन्ट, वाट इज एसआरएस डकुमेन्ट एन्ड वाट डज इट इन्क्लुड, वाट आर द स्टेप्स अफ डेटा एनालाइसिस एन्ड वाट आर फङ्सनल एन्ड नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड वाट आर द अदर टाइप्स अफ रिक्वायरमेन्ट्स द्याट अ सिस्टम मे हेभ है। यो कुराहरू चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ यसमा। सो नाउ आई एम गोइङ टु मुभ टु द नेक्स्ट टपिक एन्ड this is also the system analysis. Okay, so we are now going to learn about the system analysis techniques, analysis tools, analysis outcomes, and system specification and requirement. So what are quantitative and qualitative research and analysis? क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ भन्ने बित्तिकै तपाईँले क्वान्टिटेटिभ भनेपछि कति क्वान्टिटी कति धेरै कलेक्सन गरियो भन्ने कुराहरू आउने भयो। क्वालिटेटिभमा चाहिँ कति क्वालिटीको डेटा आउने भयो, कति इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू कति क्वालिटीमा आउने भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। So quantitative analysis has structured data and statistical analysis, objective conclusions, survey experiments are these examples. And for unstructured or qualitative data, unstructured data and summary of the collected information, subjective conclusions and interviews, focus groups, observations. So these are the methods of getting qualitative data. अब सर्वे एक्सपेरिमेन्टहरू तपाईँले गर्नुभयो, क्वेसनरहरू युज गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई क्वान्टिटी धेरैजनाबाट डेटा कलेक्ट गर्न कुराहरूमा हेल्प गर्छ भने तपाईँले पार्टिकुलर फोकस गरेर फोकस ग्रुपसँग डिस्कसन गर्नुभयो एउटा अथवा कुनै एउटा पार्टिकुलर सिस्टमको सेलेक्टेड सिस्टमको अब्जर्भेसन गर्नुभयो, सेलेक्टेड पिपललाई इन्टरभ्यू लिनुभयो भने त्यसबाट चाहिँ तपाईँले सब्जेक्टिभ कन्क्लुजन्सहरू ड्र गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसबाट तपाईँले क्वालिटेटिभ डेटा एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्रोजेक्ट एनालाइसिस के हो त, प्रोजेक्ट एनालाइसिस के हो त भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ थोरै हामीले बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि केही एनालाइसिसको कुराहरू हेर्छौँ। एनालाइसिस अफ फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ अ प्रोजेक्ट, दिज आर युज्ड बाई प्रोजेक्ट म्यानेजर्स
to plan large multiple projects. This is tool that enable to analyze and determine most efficient use of resources. कसरी चाहिँ रिसोर्सेसलाई प्रपरली युज गर्ने भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्नको लागि फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ प्रोजेक्ट एनालाइसिस टुल युज गर्छौं। यसमा रिसोर्स एनालाइसिस, फाइनान्शियल एनालाइसिस, रिस्क एनालाइसिस जस्ता कुराहरू पर्छन्। So among the system analysis techniques, one of those is business intelligence analysis. Business related, business intelligence related analysis. So business intelligence analysis means the data analysis that relies heavily on aggregation, focusing on business information. Business related कुनै एउटा organization, कुनै एउटा company को business related त्यसको काम कस्तो छ, कामको नेचर के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ business analysis techniqueहरू युज हुन्छ। So using business analysis techniques to find benefits of data to one's business. कसैको चाहिँ बिजनेसको बारेमा एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ बिजनेस त्यसमा जस्तै हामीले भनौं नि सिस्टम डेभलप गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर सिस्टम मात्रै होइन, त्यसले अर्गनाइजेसनको बिजनेसमा पनि कुनै भ्यालु एड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरियो। So business analysis techniques will support for that. So what are the approaches for business intelligence analysis? Seeking product or service opportunities. So for example, SWOT analysis, fishbone analysis, etc. के हो SWOT analysis भनेको के हो? SWOT भनेको हामीले पहिला पनि कुरा गरेका थियौं SWOT को बारेमा। के हो भन्नुस् त? What is the full form of SWOT? Anyone? SWOT को फुल फर्म के हो? अनि कुनै एउटा बिजनेसमा चाहिँ SWOT एनालाइसिस को इम्पोर्टेन्स के छ? SWOT stands for strength, weakness, opportunity and threat, right? SWOT भनेको कुनै एउटा अर्गनाइजेसन इभन इन्डिभिजुअलले पनि हामीले बेला बेलामा आफ्नो SWOT एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ के। SWOT एनालाइसिस भनेको हामी आफू कुनै एउटा करेन्टली हामी जुन सिचुएसनमा छौं त्यो सिचुएसनमा हाम्रो आफ्नो चाहिँ आफूलाई एनालाइज गर्नलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो कम्पनीलाई या कुनै एउटा पार्टिकुलर प्रोजेक्टको पनि हुन्छ। त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ SWOT एनालाइसिस गरेपछि what do we get is we get the strength, weakness, opportunity and threat for a system, for ourselves, for a system, for an organization. So what are strengths? Strengths are factors which the company holds expertise in and contribute to the continued success of the organization. These are the basic for the continued success of the organization and will assist in gaining the organization's mission. अब अर्गनाइजेसन को या कुनै एउटा बिजनेस कम्पनी को कुरा गर्ने भने उसको स्ट्रेंथ भनेको उसँग अहिले के छ, what are the expertise, what are the expertise in it, what are the good features that it has. उसको चाहिँ आफ्नो ओन बिल्डिङ हुन सक्छ, उसँग आफ्नो भएको म्यान पावर हुन सक्छ हैन, अनि उसँग चाहिँ टेक्निकल रिसोर्सेसहरु हुन सक्छ, इकोनोमिकल स्ट्रेंथ हुन सक्छ, त्यो उसको चाहिँ स्ट्रेंथहरु भयो, राइट। Weakness are the factors that prevent an organization from meeting its mission and achieve full potential. This weakness hamper the organizational success and growth. Weakness जस्तै अब के हुन सक्छ, weaknessमा चाहिँ एउटा राम्रो लिडरको कमी हुन सक्छ अर्गनाइजेसनको weakness भनेको, अथवा चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस हुन सक्छ, पैसाको समस्या पनि हुन सक्छ। These are the weaknesses that are hindering the system, hindering the organization to grow up, है, माथि बढ्नको लागि चाहिँ जसले रोकिरहेछ त्यो भयो। त्यसपछि अपर्चुनिटी र थ्रेट्स छ। अपर्चुनिटी र स्ट्रेंथ र विकनेस चाहिँ इन्टरनल कुरा हो। These are the internal to the company organization and opportunity and threat are external ones. Opportunity भनेको the environment within which our organization operates. These environment offers many opportunities, and these, as I already said, these opportunities are not the internal one, these are external one, बाहिरको अपर्चुनिटीहरु हो। अनि त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गर्न सक्छ त, त्यो अपर्चुनिटीहरुलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ, अनि त्यो अपर्चुनिटीहरुबाट चाहिँ त्यहाँबाट के गर्न सक्छ, ग्रो अप हुनको लागि
त्यहाँबाट अझै माथि बढ्नको लागि त्यो अपर्च्युनिटीलाई क्याच गर्न सक्छ, लिन सक्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा सफ्टवेयर कम्पनी छ भने त्यो सफ्टवेयर कम्पनीको लागि एक्सटर्नल अपर्च्युनिटी के हुनसक्छ त भन्दा सपोज इन्क्रिज नम्बर अफ होटल्स अथवा इन्क्रिज ओपनिङ अफ मेनी न्यू डिपार्टमेन्टल स्टोर्स। त्यो भयो भने नयाँ डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुलेपछि चाहिँ के हुने भयो, त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूले चाहिँ अब सफ्टवेयर चाहिने भयो यिनीहरूलाई। त्यो सफ्टवेयर चाहिने भएपछि त्यो सफ्टवेयर डेभलप गरेर अनि हामीले चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा त्यहाँबाट बेनिफिट लिन सकिन्छ भने चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी भयो। त्यसपछि थ्रेट्सहरू भनेको दिज आर अल्सो द एक्सटर्नल फ्याक्ट्स। दिज आर द फ्याक्टर्स एक्जिस्टिङ इन द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट द्याट जियोपर्डाइज द प्रोफिटेबिलिटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ द अर्गनाइजेसन। यो थ्रेट्सहरूले के हुन्छ भने थ्रेट्स चाहिँ अहिले भर्खरै यो प्रब्लमको रूपमा आएको छैन, तर त्यो थ्रेट्सहरूले के गर्छ भन्दा जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई फेरि द्याट विल टेक इट डाउन, यसले चाहिँ पछाडि पार्छ, हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यसले पछि पार्न सक्छ भन्ने कुराहरू। सच थ्रेट्स आर अनकन्ट्रोलेबल एन्ड प्रोभाइड टु बी अ रिस्क टु द स्टेबिलिटी एन्ड सर्भाइभल अफ द अर्गनाइजेसन। त्यो थ्रेट्सहरू चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर हुन्छ, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, तर हामी त्यो थ्रेटबाट चाहिँ कसरी बस्ने भन्ने उपायहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै थ्रेटहरू के हुनसक्छ भनेदेखि अरू बिजनेस अरू अर्गनाइजेसनहरू अरू सपोज सफ्टवेयर कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै सफ्टवेयर कम्पनीहरू खुल्यो भने अथवा मार्केटमा चाहिँ सफ्टवेयरको रेट एकदमै घट्यो भने होइन, अरूले चाहिँ एकदमै सस्तोमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्न थाल्यो भने त्यो पनि हाम्रो लागि थ्रेट हुनसक्छ। अथवा गभर्मेन्टको पोलिसी चेन्ज भयो, गभर्मेन्टको पोलिसी नै चेन्ज भएर गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्यो भने अथवा भनौँ न सरकारी कार्यालयहरूको लागि वेबसाइटहरू बनाउने कामहरू हामीले सुरु गरेका थियौँ, तर गभर्मेन्टले चाहिँ वान डोर सिस्टम एप्लाई गर्यो अनि सेन्टरबाटै सबै वेबसाइटहरू बनाउने सफ्टवेयर बनाउने काम सेन्टरबाट हुने पोलिसी लिएर आयो भने त्यो पोलिसीहरूले पनि थ्रेटको काम गर्न सक्छ। त्यो पोलिसीहरू पनि हाम्रो लागि थ्रेट हुन सक्छ। सो दिस इज अबाउट द SWOT एनालाइसिस है। यहाँ एक्जाम्पलहरू पनि छ, जस्तै स्ट्रेन्थ भनेको थिङ्स योर कम्पनी डज वेल, क्वालिटिज द्याट सेपरेट यु फ्रम योर कम्पनी, सेपरेट यु फ्रम योर कम्पिटिटर्स, internal resources such as skilled, knowledgeable staff, tangible assets such as intellectual property, capital property, technologies, etc. Weakness भनेको things your company lacks, things your competitors do better than you. For example, resource limitations, unclear, unique selling proposition. धेरैभन्दा धेरै तपाईँको चाहिँ सेल्सहरू नहुने त्यस्तो खालको त्यो केसहरू जुन चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ विकनेसमा पर्छ, जुन क्लियरली तपाईँले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्न नसक्ने कामहरू यसमा पर्ने भयो। अपर्च्युनिटिज अनडिजर्भ मार्केट्स फर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, फ्यु कम्पिटिटर्स इन यर एरिया, इमर्जिङ निड फर यर प्रोडक्ट र सर्भिसेस, प्रेस मिडिया कभरेज अफ यर कम्पनी। जस्तै अपर्च्युनिटीमा एउटा अर्को अघि अरू कुराहरू त मैले लगभग भनिसकेको छु। अपर्च्युनिटी एउटा के पनि हुनसक्ने भयो भने मिडियाले चाहिँ तपाईँको कम्पनीको बारेमा न्युजहरू पब्लिस गरिदियो भने त्यो पनि अपर्च्युनिटीको रूपमा हुन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ गुडविल बढाउँछ, अरूले तपाईँ कम्पनीको बारेमा थाहा पाउँछन् अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अरू कामहरू आउन सक्छ। थ्रेट्स भनेको इमर्जिङ कम्पिटिटर्स, चेन्जिङ रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट भनेको गभर्मेन्टको रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट पनि थ्रेट हुनसक्छ। नेगेटिभ मिडिया कभरेज या प्रेस कभरेज पनि हुनसक्छ। चेन्जिङ कस्टमर एटिट्युड्स टुवर्ड कम्पनी। अब यसको कारणहरू त थुप्रै हुनसक्छ, देयर मे बी मेनी डिफरेन्ट रिजन्स फर दोज, बट दिज आर द थ्रेट्स which will hamper on the way you're working, which may hamper, which may jeopardize your functioning of your system, of your company, and your company may not do well. सो यस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ अब केमा हेल्प गर्यो त नि हामीलाई चाहिँ, हामीले अहिले कुरा गर्दैछौँ सिस्टम डेभलपमेन्टको बारेमा, यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई केलाई हेल्प गर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिस्टम डेभलप गर्ने बेलामा एज आई अलरेडी टोल्ड यु वी सुड थिङ्क अबाउट द बिजनेस अपर्च्युनिटिज द्याट द सिस्टम प्रोभाइड्स। बिजनेसको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ, बिजनेससँग रिलेटेड पनि हुनुपर्छ, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएपछि अनि बिजनेस इन्टेलिजेन्स एनालाइसिस, जसले चाहिँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको बिजनेस इन्फर्मेसनसँग रिलाय हुने खालको डेटा एनालाइसिसको कुरा हो यो भनेपछि SWOT एनालाइसिसको कुराहरू यसमा आउने भयो। त्यसपछि अर्को छ फिसबोन एनालाइसिस। यो फिसबोन एनालाइसिस भनेको जेनरली के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फिसबोन एनालाइसिस भनेको चाहिँ कुनै एउटा प्रब्लमको
रुटमा पुग्न प्रब्लमको कजमा पुग्नको लागि गरिने एनालाइसिस, जसमा चाहिँ फिसको टाउकोमा चाहिँ त्यो डिफेक्ट अथवा त्यो प्रब्लम त्यहाँ हुन्छ भने अनि त्यसपछि फिसको चाहिँ स्केलेटन जस्तो बनाएर काँडा जस्तो बनाएर त्यसमा चाहिँ त्यसमा त्यसको कजेसहरू के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ लिस्ट गर्ने काम गरिन्छ। सो कज र इफेक्टको कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। सो द इफेक्ट भनेको प्रब्लम स्टेटमेन्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कजको इफेक्ट भयो, त्यो प्रब्लम भयो, टाउकोतिर हुने भयो भने अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट कजहरू हुनसक्छ, के कारणहरूले हुनसक्छ अनि त्यही कजहरूलाई त्यही कारणहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने काम चाहिँ यसमा गरिन्छ। जस्तै इन्भाइरोमेन्ट एउटा कज हुनसक्छ, कुनै एउटा पार्टिकुलर डिफेक्ट अथवा हाम्रो चाहिँ सिस्टमको हाम्रो अर्गनाइजेसनको बिजनेस प्रोसेसहरूमा आउन सक्ने प्रब्लमहरूको लागि चाहिँ केही एउटा प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो प्रब्लम चाहिँ के कारणले हुन्छ, सो कजहरू के हो, इन्भाइरोमेन्ट हो। इन्भाइरोमेन्ट भने कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टले गर्दा प्रब्लम आएको छ, मेजरमेन्ट हो, मेटेरियल हो, मेथड हो, अथवा म्यान हो, मेसिन हो। सो दिस फिस बोन डायग्राम टेल्स यु अबाउट द रुट कजेस अफ द भेरियस root cause of various problems. Analysis. So this is about seeking product or service opportunities and analysis of external influences toward the company's business. अब एक्सटर्नल एनालाइसिसमा चाहिँ एउटा छ पेस्ट भन्ने है, पिएसटी पेस्ट भनेको पोलिटिकल, इकोनोमिकल अनि सोसियल अनि टेक्नोलोजिकल, यो डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूमा हाम्रो अर्गनाइजेसनको अथवा हाम्रो कम्पनीको चाहिँ यो डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूमा चाहिँ स्ट्याटस कस्तो छ त भन्ने कुराहरू पनि यसमा पर्छ। पेस्ट एनालाइसिस यो चाहिँ एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सहरू हो। एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, हाम्रो कम्पनी अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ त्यसमा पनि त्यसले पनि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले नै असर गरेको हुनसक्छ। कतिपय कुरा त यो सोर्ट एनालाइसिसमा अपर्च्युनिटी र थ्रेटमा पनि यो कुराहरू जोडिन्छ भने यो पेस्ट एनालाइसिस भनेको फेरि अर्को छुट्टै छ। अनि सँगसँगै पेस्ट जस्तै पेस्टल भन्ने पनि छ, पिएसटिएलई पेस्टल पनि छ, जसमा टिएल भन्छ, त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल र लिगल भन्ने अरू दुईटा पनि थप्ने गरिन्छ। सो पोलिटिकल, गभर्मेन्ट प्रोभाइड्स 5,000 pound subsidy towards the purchase of electric cars. Electric vehicles are exempt from emissions. Government policy is to have 50% of cars powered by petrol in 5 years. यो एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ। भनेको यो चाहिँ यो अब आइटी कम्पनीको लागि भएन, यो चाहिँ कुनै एउटा सपोज इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार इम्पोर्ट गर्ने र त्यसलाई सेल्स गर्ने कुनै एउटा कम्पनीको लागि हुनसक्छ। गभर्मेन्टको या पोलिटिकल करेन्ट सिनारियो, पोलिटिकल सिचुएसनमा के छ त त्यो हाम्रो कम्पनीलाई त्यसले गर्ने असर के छ त, जस्तै पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुनसक्छ यसमा। Economical, inflation rate is low but likely to rise soon. Important duties are low for batteries है, भनेको अब ब्याट्रीहरूको लागि चाहिँ लाग्ने जुन कस्टम छ, ट्याक्स छ, त्यो कम छ। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बोथ इनएक्सपेन्सिभ रिलेटिभ टु अदर कन्ट्रिज एन्ड स्टेबल, यो इकोनोमिकल भयो। त्यसपछि सोसियलमा मिलेनियल्स वान्ट क्लिनर कार्स, लो रेन्ज अफ भेहिकल्स is off-putting to consumers. There is status associated with owning an electric car. Your people strive to be environmentally friendly. त्यो चाहिँ सोसियल कज भयो, सोसियल डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिज अथवा सोसियल इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ। हाम्रो सिस्टममा चाहिँ के कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टममा अथवा हाम्रो अर्गनाइजेसन कम्पनीलाई चाहिँ बेटर गर्न सक्छ भने टेक्नोलोजी, देयर इज अ ल्याक अफ चार्जिङ स्टेशन्स, दिस इज भेरी स्लोली चेन्जिङ, batteries are likely to charge more quickly for the foreseeables. अब यो भनेको चार्जिङ स्टेसनहरूको कमी छ अनि त्यसपछि त्यो चार्जिङ स्टेसनहरूको कमी छ, त्यो थपिने पनि चान्सेसहरू कम छ अनि batteries are unlikely to charge more quickly. अब ब्याट्री
सर साउन्ड आएन साउन्ड आएन सरको त लिभ हानिसक्नु भयो कुन क्लास हो केटा बत्ती आएको छ तिमीहरूकोतिर हाम्रो त अहिले गएको छ यार आज त झन् गएकै छैन हाम्रोतिर गएर यार त्यति नै थिए अघिबाट 17 जना थिए कतिजना छन् र थिए 21 22 23 जना थिए 15 भएछन् अहिले त सरको मान लाइभ गयो जस्तो हो लाइट गयो जस्तो हो के यार इन्भर्ट